Good morning everyone, myself Shobha again. Today I am going to teach you about the needs of children, that is developmental needs of children. This is a topic from concepts in child development. In this topic you have already learnt about meaning of growth, meaning of development, principles of growth and development, maturation, heredity, learning, environment and interrelationship between learning and maturation. Now let us know about the needs of children. These needs, what are needs? Needs are nothing but it's a deprived condition. That is something we are wanting. Something we are wanting. Like for example, if we feel to drink some water, that means our body is wanting to drink some water. That indicates our body wants some water. If we go and drink that some water, if we take some water, automatically our body will get satisfied by taking that water because we have fulfilled our need. So automatically our body gets satisfied by drinking water and our state of mind will be in equilibrium. Equilibrium means it will be in a balanced state. That means our emotions will be in a balanced state. And whereas if we don't drink, if we don't meet that need, definitely we will be in a state of disequilibrium. That is nothing but which leads us to a negative emotions. See, whatever, when you feel hungry, automatically I'll ask you to do some other physical activity or some other work if I give you, you feel very frustrated. That means because you're feeling too much hungry and you're not met with the need, your need has not been fulfilled, then it leads to dissatisfaction. That is your body is in deprived condition because you are hungry and automatically it leads to dissatisfaction because you have not satisfied that need. You have not met that need and this leads to disequilibrium. That means your state of mind will be in a frustrated way or in a negative way. Any negative emotions you will show that time. So if you meet that needs, definitely you will have a satisfaction. That is need. So need refers to a state which is a lacking or deficiency of something in our body or a deprived condition. That is called need. So here every human being is subjected to various needs. Every human being is subjected to various needs. In the same way, even children also will have developmental needs. While developing, they will have various needs. So if we satisfy those needs, definitely we can expect a good personality or a good personality development. That is a behavior development. So it is very important because children are known as a supremes of tomorrows. Isn't it? Yes, definitely. So definitely we have to satisfy. Need satisfaction is essential for each and every individual. So we have to satisfy those needs whenever the needs have been aroused. So if we satisfy those needs, automatically the child will be satisfied and develop a good personality. So that is about need. So ikkada mana munduga ee chapter lo idi first chapter, concepts in child development. Ee chapter lo manam perigudala abhiruddhi paripakvata, perigudala abhiruddhi gala sutralu, paripakvata abhyasana, అలాగే పరిపక్వత అభ్యాసానికి ఉండే పరస్పర సంబంధం, వంశపారపర్యం గురించి మరియు లైక్ ఎన్వైరన్మెంట్ పరిసరాల గురించి కూడా మీరు నేర్చుకోవటం జరిగింది ప్రీవియస్ క్లాస్లో. ఇప్పుడు మీరు నీడ్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అంటే అభివృద్ధి అవసరాలు. పిల్లలకి అనేక అభివృద్ధి అవసరాలు ఉంటాయి. అసలు అభివృద్ధి అవసరాలు అంటే ఏంటి? అవసరాలు అంటే ఏదైనా లోపించేదాన్ని, అంటే మన శరీరం ఏదైనా కోరుకుంటే అది మనం సాటిస్ఫై చేస్తే అది లోపం అనేది ఉండదు. ఒకవేళ సాటిస్ఫై చేయకపోతే అది లోపించినట్లు అవుతుంది. సో ఏదైనా కోల్పోయినప్పుడు కానీ ఏదైనా లోపించడాన్ని కానీ మన బాడీలో దాన్ని మనం ఆ స్థితిని మనం అవసరమని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఉదాహరణకి మన శరీరం వాటర్ తాగాలి అన్న ఫీలింగ్ రావచ్చు. సో ఇమీడియట్గా మనం ఏం చేస్తాం? దాన్ని వెళ్ళి వాటర్ తాగుతాం. వాటర్ తాగగానే మనకి ఆ అవసరం ఏవైతే మన బాడీ కోరుకుంటుందో ఆ అవసరాన్ని మనం తీర్చినట్లు అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే అవసరం తీరుతుందో ఆటోమేటిక్గా మన బాడీ ఒక మంచి స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో ఉంటుంది. అంటే ఒక పాజిటివ్ ఉద్వేగాలు అనేవి ఒక మంచిగా
మంచి అనుకూల ఉద్వేగాల్ని కనబరచడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. అదే కనుక మన బాడీ ఆ నీడ్స్ని సాటిస్ఫై చేసుకోకపోతే, మనకి ఎప్పుడైతే అవసరం వచ్చిందో, ఆ అవసరం అంటే వాటర్ తాగాలి అని అనిపించింది, కానీ మనం ఆ వాటర్ని మనం తాగినప్పుడు మన మైండ్ ఎలా ఉంటుంది, స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్, మన అవసరం తీరేంత వరకు కూడా మన మైండ్ డైవర్షన్ ఉంటుంది. మనకి వేరే పని మీద చేయలేమన్నమాట. వేరే పని మీద వీ కెనాట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పెట్టలేం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి, మన స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది పలు విధాలుగా వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. అంటే నెగిటివ్ వేలో వెళ్ళటానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి నీడ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే సంతృప్తి పరచడం అనేది మనకి అవసరం వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా దాన్ని సంతృప్తి పరచడం అనేది చాలా అవసరం. అదేవిధంగా ప్రతి హ్యూమన్ మానవులు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అవసరాలు అనేవి ఉంటాయి. ఇవి ఎప్పుడైతే మనకి వస్తాయో ఆ అవసరం వెంటనే తీర్చుకుంటే కనుక మన స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్, మన యొక్క మానసిక స్థితి బాగా ఉంటుందన్నమాట. అదేవిధంగా ఈవెన్ పిల్లల్లో కూడా అవసరాలు అనేవి ఉద్భవిస్తూ ఉంటాయి. సో ఈ పిల్లల్లో అవసరాలు వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా మనం అవసరాన్ని కనుక తీర్చగలిగితే వాళ్ళకి మంచి ప్రవర్తన అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో ఇక్కడ నీడ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే నీడ్ని సంతృప్తి పరచడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎందుకంటే పిల్లల్లో ఈ నీడ్ని ఈ అవసరాలను కనుక సంతృప్తి పరిచితే వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధి అనేది బాగుంటుంది. అలాగే వాళ్ళు ఇవాళ పిల్లలే రేపటి పౌరులు అని చెప్తున్నాం. వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన బాగుంటే మన ప్రపంచం కూడా బాగుంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళ అభివృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళ యొక్క నీడ్స్ అన్ని సాటిస్ఫై చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. సో ఇందులో లెట్ us discuss about types of needs. What are the types of needs? There are 3 types of needs. Here one is biological needs, which is also called as జీవ అవసరాలు, and the second one is psychosocial need. Psychosocial need దాంట్లో మానసిక సాంఘిక అవసరాలు అని చెప్పవచ్చు. And this is called egoistic needs, స్వీయ ప్రాముఖ్యత అవసరాలు. So these are the 3 types of needs. The needs are classified into 3 types of needs. One is biological needs, psychosocial need, and the egoistic need. So in biological need, again it includes visceral needs, safety needs, and sensory motor needs. Visceral needs, safety needs, and sensory motor needs. In visceral needs, basic needs, visceral needs include the basic needs like food, shelter, clothing, water, or sleep, rest, exercise, elimination. All these include the clothing. All this includes in visceral needs. And whereas safety needs are nothing but a need which is like having suitable temperature for growth and development for every child, for every individual, having suitable temperature, and he should be free from dangers or external threats. That is called safety needs. And sensory motor needs. Sensory motor needs are the needs which a child should have both physical as well as sensory, which are related to mind. So if these activities are provided to the child, definitely he will have a very good development. His body will function properly. Otherwise, he will lack. If this need is lacked, he will be in a deprived state, he will be in a deprived condition, and he cannot mingle in the society. So that is sensory motor need. That means if a child is kept inside the room and close the door, and if you don't give him anything from outside, if you don't allow him to go out, then he cannot achieve this need. He cannot satisfy his need, because when he goes out only, when he explores the world, or when he do some physical activities, then he will get satisfaction for this need. So that is called sensory motor need. So biological needs అంటే దీన్ని జీవ అవసరాలు అంటారు. ఈ జీవ అవసరాలు మళ్ళీ మనకి 3 విధాలుగా ఇంక్లూడ్ అవుతున్నాయి. అంటే ఈ 3 కూడా ఇందులోకి వస్తాయి. విజరల్ నీడ్స్లోకి ఏమొస్తాయంటే మన కనీస అవసరాలు లైక్ ఫుడ్ కానీ లైక్ బేసిక్ నీడ్స్ ఏమేమైతే ఉన్నాయి, బేసిక్ అవసరాలు ఏముంటాయి, ఆహారము, వాటరు, విసర్జించటం, లైక్ షెల్టర్ అంటే ఉండటానికి కావలసిన హౌస్, అలాగే బట్టలు వేసుకోవటానికి కావలసిన బట్టలు, నిద్ర, విశ్రాంతి, ఇవన్నీ కూడా విజువల్ నీడ్స్లోకి వస్తాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ కనీస అవసరాలు. ఈ కనీస అవసరాలు మీట్ అయితేనే పిల్లలు వాళ్ళ యొక్క ప్రవర్తన అభివృద్ధి అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఒకవేళ ఆ కనీస అవసరాలు, మన ఉదాహరణకి ఆర్ఫన్ పిల్లల్ని చూడండి. ఇఫ్ యు సీ అన్ ఆర్ఫన్ చిల్డ్రన్, they don't meet the basic needs like having good food or good drinking water or something like that, and they don't have rest or better sleep. Everything they will be
lacking for them. So if these are deprived, if the children brought up in this deprived situation, definitely we can say that face is the index of mind. By seeing their face, we can notice that they are lacking something. So ఇక్కడ మనకి పిల్లల్ని, ఆర్ఫన్ పిల్లల్ని, అట్లా అనాథ పిల్లల్ని, అలాంటి పిల్లల్ని చూస్తే వాళ్ళకి కనీస అవసరాలు కూడా తీరకుండా ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ సంతృప్తి చెందలేక వాళ్ళు మన ఇమీడియట్ గా ఫేస్ ని చూడగానే కూడా అర్థమవుతుంది వాళ్ళు ఏదో ఒక కోల్పోయిన స్థితిలో కనిపిస్తూ ఉంటూ ఉంటారనమాట. సో దట్ ఈస్ విజరల్ నీడ్స్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ భద్రతా అవసరాలు, అంటే సేఫ్టీ నీడ్స్. ఈ భద్రతా అవసరాలు అనేవి ఏంటి? టెంపరేచర్, సూటబుల్ టెంపరేచర్ ఉండాలి వాళ్ళు పెరగటానికి. అంటే చలికాలంలో వార్మ్త్ కలిగించే టెంపరేచర్ ఉండాలి, అలాగే వేసవి కాలంలో వాళ్ళకి చల్లదనాన్ని ఇచ్చే టెంపరేచర్ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, అది కూడా బేసిక్ నీడే. అలాగే వాళ్ళకి బయట బాహ్య ఒత్తిళ్లు కానీ, బాహ్యంగా అంటే బయట నుంచి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, డేంజర్స్ కానీ, థ్రెట్స్ కానీ ఎలాంటివి కూడా వాళ్ళ మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపించకూడదు. అలాంటప్పుడు వాళ్ళు మంచిగా పెరగటానికి, వాళ్ళు మంచి ప్రవర్తనతో పెరగటానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ సేఫ్టీ నీడ్స్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ సెన్సరీ మోటార్ నీడ్స్. దీన్ని ఇంద్రియ చలన అవసరాలు అంటారు. ఇంద్రియ చలన అంటే ఇంద్రియాలు అంటే మన సెన్స్కి సంబంధించినవి అనమాట. సో ఏ యాక్టివిటీస్ అయినా సరే, ప్రతి యాక్టివిటీస్ పిల్లల్ని ఎప్పుడూ ఒక రూమ్ లో బంధించి వాళ్ళకి ఎటువంటి అనుభవాలు కల్పించకుండా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ఎవరితోనూ మింగిల్ అవ్వలేరు, వాళ్ళు ఒక ఫ్రస్ట్రేటెడ్ మూడ్లోకి వెళ్ళిపోతారు అనమాట. కాబట్టి వాళ్ళకి కంప్లీట్గా వాళ్ళకి ఇంద్రియ అవసరాలు ఖచ్చితంగా తీర్చాలంటే మానసిక అభివృద్ధికి సంబంధించిన అవసరాలు, అలాగే శారీరక అభివృద్ధికి సంబంధించిన అవసరాలన్నింటినీ వాళ్ళని బయటికి వెళ్ళనివ్వాలి, ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది వాళ్ళని తెలుసుకునేవాలి. ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటేనే వాళ్ళలో ఒక పరిజ్ఞానం అనేది వచ్చి వాళ్ళు ఆ నీడ్ని, ఆ అవసరాన్ని సంతృప్తి చేసుకోగలుగుతారు అన్నమాట. కాబట్టి దట్ ఈస్ సెన్సరీ మోటార్ నీడ్. వి కాల్ ఇట్ as సెన్సరీ మోటార్ నీడ్ ఆర్ ఇంద్రియ చలన అవసరాలు అని చెప్పవచ్చు అనమాట. దట్ ఈస్ అబౌట్ బయలాజికల్ నీడ్స్. సో పాజ్లో ఉందా? Yes, this is psychosocial needs. Psychosocial needs, in these psychosocial needs, this includes need for love and affection, need for approval, need for orientation, need for feeling of adequacy, and need for affiliation. These are the needs which are included in psychosocial needs. ఇది మానసిక సాంఘిక అవసరాలు. ఈ మానసిక సాంఘిక అవసరాల్లో ప్రేమ, ఆప్యాయత, ఆమోదించే అవసరాలు, పరిచయ అవసరాలు, సంతృప్తి పరిచే అవసరాలు, అనుబంధ అవసరాలు, ఇవన్నీ కలిపి మనకి మానసిక సాంఘిక అవసరాల్లోకి వస్తాయి అన్నమాట. In these psychosocial needs, first one is need for love and affection. Yes, this is an universal and a powerful tool in all the childhood behavior. So every child needs love and affection. Without love and affection, the child cannot be brought up, the child cannot have success or progress in his behavior. So need for love and affection is a very important tool. We can even change a stubborn child. If he shows a love and affection towards him, definitely he can modify his behavior. So that is very important. Love and affection is very important. It is a universal and a powerful tool. That means every child needs this love and affection. So when a mother hugs him or kisses him or says I love you, definitely he feels very secured. That means he won't feel insecurity. So definitely he will be in a secured condition. So that is very important need in psychosocial needs. And the second one is need for approval. Approval is nothing but it's a social acceptance. He wants to be like every individual, how they are valued. He also wanted to be a valued person like every individual. So when a child is taken if a child, if for example, sometimes some families or in some villages, they will eliminate one family and they keep their family outside the village and they don't allow them to mingle in the village with the village people, or they don't even allow no one to talk with them like that. So when this happens, definitely the child who are brought up in those families, they will have lack of approval. That means they are not accepted by anyone. So every child in socialization process, every child wants to have social acceptance in group, within friends, within neighbors, within families. Everywhere he wants to be accepted by everyone. That is called need for approval. And need for orientation.
Orientation means it is an introducing of something or introducing of persons or introducing of objects, because in the socialization every human being have an urge of orientation. Every human being will have an urge of orientation in the socialization process. So every child, when he is taken outside, definitely we have to introduce the objects or we have to introduce the persons. That is very important. So see, even some children, they keep on asking questions. If anyone comes to our house, they keep on asking questions. Who is this? Why did he come? What should I call him? Like this, they keep on asking questions. When we give answers to their questions patiently, definitely they will learn from that. That means they will find the meaningful answers to their questions, and they will have this need for orientation. That means they will have that introduction, and they will meet this need, and they will get satisfaction. That is, they will fulfill their need of orientation. And the need for feeling of adequacy. This one is need for feeling of adequacy. What is need for feeling of adequacy? That means, see, every child, when he is ready to do himself, most of the parents, they don't allow him to do himself, because they think that he is still a kid and he cannot do himself. They think in that way. So children, when we give opportunity only, they can learn. For example, 10 to 11 months baby, he or she will be able to eat food. When we keep a bowl of rice and give a spoon, definitely he will be able to eat himself or herself. But the parents don't give opportunity, because he will not have perfection, but he will try to feed himself. But the parents, they cannot accept this. So they think that, no, child is not perfect enough, so I will feed himself. They feel in that way, and they will feed children, and they don't give that opportunity. So that time, the children, definitely they lack the feeling of adequacy. So whenever the child, even a famous Telugu movie, which is called Bommarillu. In Telugu movie, Bommarillu, you can see that is the best example. Even the Prakash Raj is father of Siddharth, and Siddharth is ready to do himself. He's big enough to do his own things himself. But a parent, as a Prakash Raj, he doesn't give any opportunity to Siddharth. That is a famous movie. That is called need for feeling of adequacy. And need for affiliation. Affiliation is nothing but is a sense of belongingness. Belongingness is, every child will have a sense of belongingness when he is associated in the groups. That means when he is taken to groups, he wants to be mingled in groups. Like when we take him to any function, he will be associated in the groups, he will be mingled with all the friends, he will mingle with all the neighbors, relatives, everyone. He feels lot of enjoyment. He finds lot of enjoyment by associating with others or within groups. He wants to be within the groups. That is called need for affiliation. So ikkada manaki మానసిక సాంఘిక అవసరాల్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్రేమ ఆప్యాయత. ప్రేమ ఆప్యాయత అనేది విశ్వవ్యాప్తంగా ప్రతి చైల్డ్హుడ్ బిహేవియర్లో ఈ ప్రేమ ఆప్యాయత అనేది చాలా ముఖ్యమైన అవసరం. ఎందుకు అంటే పిల్లల యొక్క ప్రవర్తన మార్పు చెందాలన్నా, ఎట్లా వాళ్ళ యొక్క దేనికి వాళ్ళు ఒక సక్సెస్ అవ్వాలన్నా, వాళ్ళు మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలన్నా, దేంట్లో అయినా సక్సెస్ అచీవ్మెంట్ తీసుకురావాలన్నా ఖచ్చితంగా ఈ ప్రేమ ఆప్యాయత అనేది వాళ్ళకి పంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకవేళ ఈ ప్రేమ ఆప్యాయత అనేది కనుక ఇవ్వలేదు అంటే డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఒక నెగటివ్ ఎమోషన్స్ వాళ్ళలో డెవలప్ అయిపోతాయి అనమాట. అంటే అభద్రతా భావం కలిగి ఉంటారు. అందుకే మనం చిన్న పిల్లలప్పుడు వాళ్ళు పడిపోయినా, లేకపోతే వాళ్ళకి ఏదైనా సంథింగ్ ఏదైనా పోట్లాట్ అయినా, అలాంటప్పుడు వెన్ వి సపోర్ట్, వెన్ వి గివ్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్, మనం ఎప్పుడైతే ప్రేమగా చూడటం, వాళ్ళని ఆప్యాయతగా పలకరించడం, వాళ్ళని భయపడొద్దు నేనున్నాను అని ఒక సపోర్ట్ చేయటం, లైక్ హగ్ ఇవ్వటం, కిస్ చేయటం చిన్న బేబీకి, లైక్ ఐ లవ్ యూ అని చెప్పటం, ఇలాంటి అన్నీ కూడా వాళ్ళు ఒక భద్రతా భావాన్ని పెంపొందిస్తాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఈ నీడ్ ఫర్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్, ప్రేమ ఆప్యాయత అనేది చాలా చాలా అవసరం. ఇది విశ్వవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రతి పిల్లలకి కూడా ఈ ప్రేమ ఆప్యాయత అనేది చాలా అవసరమైన నీడ్ అనమాట. దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నీడ్. అండ్ ఆమోదించే అవసరాలు, రెండోది ఆమోదించే అవసరాలు. ఆమోదించే అవసరాలు అంటే ఏంటి అంటే, ఈ సాంఘీకరణలో ప్రతి పిల్లలకి కూడా వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది ఇతరుని ఏ విధంగా అయితే మనం గౌరవిస్తామో అదే విధంగా తను కూడా ఒక వాల్యూడ్ పర్సన్గా చూడాలి, ఒక మంచి వ్యక్తిగా చూడాలి, తను కూడా
యాక్సెప్ట్ చేయాలి, అందరిలో యాక్సెప్ట్ చేయాలన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. కొన్ని కొన్ని ఫ్యామిలీస్ మన విలేజెస్లో స్టిల్ ఇప్పటికి కూడా చూస్తూ ఉంటాం. కొన్ని ఫ్యామిలీస్ని దూరంగా వెలివేశారు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఆ ఫ్యామిలీస్లో పెరిగిన పిల్లల్లో ఆటోమేటిక్గా ఇది ల్యాక్ అయిపోతుంది అనమాట. ఎందుకంటే వాళ్ళతో ఎవరిని కలవనివ్వరు, ఎవరితో మాట్లాడనివ్వరు, వాళ్ళని కూడా ఈ ఊర్లోకి రానివ్వరు. అట్లా వాళ్ళకి దూరంగా ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ సోషల్గా యాక్సెప్ట్ చేయలేని, అంటే ఎవరు కూడా వాళ్ళని మాట్లాడించకపోవటం, ఎవరు వాళ్ళని దగ్గరికి రానివ్వకపోవటం వల్ల వాళ్ళలో ఒక అభద్రతా భావం అనేది వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ ఆమోదించే అవసరం, అందరూ ఆమోదించే అవసరం అనేది ప్రతి పిల్లవాడికి కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ అవసరం కూడా తీర్చే బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంటుంది అన్నమాట. రెండోది నెక్స్ట్ది ఏంటి అంటే పరిచయ అవసరాలు. ఈ పరిచయ అవసరాలు అంటే నీడ్ ఫర్ ఓరియంటేషన్ అంటాం. ప్రతి పిల్లలకి కూడా ఎలా అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న వ్యక్తుల గురించి తెలుసుకోవాలని, ప్రపంచంలో ఉన్న వస్తువుల గురించి తెలుసుకోవాలని, ఈ సాంఘీకరణ ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్కి కూడా ఉంటుంది అనమాట. ప్రతి మానవునికి అదొక కోరిక. తన చుట్టూ జరిగే మనుషులు ఎవరు, తన చుట్టూ ఉండే మనుషులు ఎవరు, తన చుట్టూ ఉండే వస్తువుల పేర్లేంటి, అవి ఏంటి ఇవేంటి అని తెలుసుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరికి కోరిక ఉంటుంది. సో ఈ కోరిక అనేది ఎలా అంటే చిన్నపిల్లలైతే వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ వేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఏదైనా తెలియకపోయినా, వాళ్ళకి ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చినా, బంధువులు కానీ ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే వాళ్ళు కంప్లీట్గా క్వశ్చన్స్ వేస్తూ ఉంటారు. ఎవరు, ఎందుకు వచ్చారు, ఏమవుతారు నాకు, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కంటిన్యూస్గా అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ చేస్తూ ఉంటారో పేరెంట్స్, వాళ్ళకి ఆ నీడ్ ఆఫ్ ఆ పరిచయ అవసరాలు అనేవి తీరుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి వాళ్ళు దానికి అర్థం తెలుసుకుని, ఆన్సర్ తెలుసుకునేంత వరకు కూడా వాళ్ళు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగితే అన్ని క్వశ్చన్స్కి కూడా మనం సమాధానం చెప్తూ ఉంటేనే దాని నుంచి వాళ్ళు ఆ నీడ్ని సాటిస్ఫై అవుతారు అనమాట. దట్ ఈస్ పరిచయ అవసరాలు అంటే. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సంతృప్తి పరిచయ అవసరాలు, నీడ్ ఫర్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఎడిక్వసీ. అంటే సంతృప్తి పరిచయ అవసరాలు అంటే ప్రతి పిల్లలకి కూడా ఈ సంతృప్తి అనేది, అంటే సంసిద్ధతగా ఉంటారు. ప్రతి పిల్లలు కూడా ఒక వయసు వచ్చేసరికి వాళ్ళ పనులు చేసుకునే సంసిద్ధత కలిగి ఉంటారు. అంటే దే ఆర్ రెడీ టు డూ దే వర్క్. వాళ్ళ యొక్క వర్క్ని వాళ్ళు చేసుకుని సంసిద్ధత కలిగి ఉంటారు. కానీ చాలా మంది పేరెంట్స్ అవకాశాన్ని ఇవ్వరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకా చిన్న పిల్లలు, వాళ్ళకి తెలియదు అనే భావంతో ఉండి వాళ్ళకి అవకాశాన్ని కల్పించరు అనమాట. సో అదే కనుక ఒక 10 నెలల నుంచి 11 నెలల పిల్లలకి కనుక వాళ్ళు ఒక ఆహారాన్ని బౌల్లో పెట్టి ఇచ్చాము అంటే, ఒక స్పూన్ వేసి ఇస్తే వాళ్ళు తినగలుగుతారు. అది కింద పడేసిన, అది పర్ఫెక్షన్ లేకపోయినా కానీ వాళ్ళు తినగలుగుతారు. కానీ ఆ అవకాశాన్ని ఇవ్వరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు కింద పడేస్తారు, అంత డర్టీ చేసేస్తారు అనే భావంతో తల్లిదండ్రులు అవకాశాన్ని కల్పించరు. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఎడిక్వసీ ఫీలింగ్ని, అంటే ఈ సంతృప్తి అనేది చెందక పిల్లల అవసరాన్ని లోపం అవుతుంది అనమాట, లోపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి మనకి ఉదాహరణకి బొమ్మరిల్లు అనే ఫేమస్ తెలుగు మూవీ కూడా ఉంది. ఆ మూవీలో కూడా ప్రకాష్ రాజ్ సిద్ధార్థ్కి తను అన్ని పనులు తను చేసుకోగలిగినప్పటికీ కూడా ప్రతిదీ షర్ట్ కానీ ఏది కొనాలన్నా అన్ని ప్రకాష్ రాజే తనే సెలెక్ట్ చేస్తూ ప్రతిదీ తనే చేసేస్తూ ఉంటాడు. సో అట్లా చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆ నీడ్ ఫర్ ఎడిక్వసీ అనేది, అంటే ఆ సంతృప్తి, తనకి ఏది కొనుక్కోవాలని అనిపించిందో ఆ సంతృప్తి అనేది తనలో ఉండదన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే ఆ నీడ్ సాటిస్ఫై అవ్వదో దే విల్ హ్యావ్ నెగిటివ్ బిహేవియర్. అలాంటి సమయాల్లో కూడా నెగిటివ్ బిహేవియర్స్ చూపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. సో అది నీడ్ ఫర్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఎడిక్వసీ, సంతృప్తి పరిచే అవసరాలు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నీడ్ ఫర్ అప్లియేషన్, అనుబంధ అవసరాలు. ఈ అనుబంధ అవసరాలు అంటే ఏంటంటే చాలా మంది పిల్లలకి గ్రూప్లో మింగిల్ అవ్వటం అన్నా, గ్రూప్లో ఉండటం అన్నా, పిల్లలతో ఉండాలన్నా, రిలేటివ్స్ ఇంటికి వెళ్ళాలన్నా ఎక్కువ అసోసియేషన్ అనేది చాలా ఇష్టపడతారు. అసోసియేషన్ అంటే ఎక్కువ ఫంక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక పిల్లల్ని కనుక ఫంక్షన్స్కి తీసుకెళ్తే వాళ్ళు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే అక్కడ గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళలో ఉండటానికి వాళ్ళు ఎక్కువ ఇష్టపడతారు అనమాట. కాబట్టి ఆ నీడ్ ఫర్ లైక్ ఎఫ్లియేషన్, సెన్స్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్నెస్, అంటే వాళ్ళు నా వాళ్ళు, వీళ్ళు నా వాళ్ళు అన్న ఫీలింగ్ వాళ్ళలో ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. వాళ్ళకి ఒక భద్రతా భావం ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ అనుబంధాలు పెరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళకి ఒక భద్రతా భావం అనేది వస్తుంది అనమాట. కాబట్టి ఈ నీడ్ ఫర్ ఎఫ్లియేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ psychosocial needs. Now let us discuss about egoistic needs. In egoistic needs, this includes need for dominance, need for autonomy, need for achievement, need for acquisition, need for attention, and need for distraction. So these are the needs which are included in egoistic needs. Egoistic needs are nothing but a self-oriented needs. That means self-importance, which gives self-importance. Those needs are called egoistic needs, which we call it as
స్వీయ ప్రాముఖ్యత అవసరాలు అంటే సెల్ఫ్గా తన అవసరాలు మాత్రమే చూసుకుని ఇతరులతో ఏమాత్రం అవసరం లేకుండా ఉండే అవసరాలని స్వీయ ప్రాముఖ్యత అవసరాలు అని చెప్పొచ్చు. వాటిని మనం ఈగోయిస్టిక్ నీడ్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఈ ఈగోయిస్టిక్ నీడ్స్లో ఏమేమి ఉంటాయంటే ఆధిపత్య అవసరాలు, స్వయం ప్రతిపత్తి అవసరాలు, సాధించే అవసరాలు, సముపార్జన అవసరాలు, శ్రద్ధ అవసరాలు, విధ్వంస అవసరాలు. ఈ అవసరాలన్నీ కూడా మనకి ఈగోయిస్టిక్ నీడ్స్లోకి వస్తాయి, అంటే స్వీయ ప్రాముఖ్యత అవసరాల్లోకి వస్తాయన్నమాట. సో నౌ కమింగ్ టు నీడ్ ఫర్ డామినెన్స్. వాట్ ఈస్ నీడ్ ఫర్ డామినెన్స్? Every child will have a need for dominating others. That means he wanted to be authoritative on others. Like for example, a child wants to control others or influence others or lead others. That means, for example, the small children we can see they will be fighting or they will be arguing with their grandparents, and they will be very authoritative towards their grandparents. That means they will have this need for dominance. That is need for dominance. And need for autonomy. That means being independent. Independent means they don't want, at certain age when the children are growing, at certain age they don't want to be any restrictions or any restrictions placed on them. They doesn't like any restrictions placing on them. So that is called need for autonomy. They wanted to be independent. They wants to do themselves. They never wants to depend upon others. They will like to choose themselves for everything. So that is called independent need. And need for achievement. Achievement is nothing but every child will have a need for achievement. See, they wanted to be, every child wants to be a best runner, a best poet, or a best dancer, a best singer, like that. So when this need of achievement has arrived in them, definitely they strive to learn something. They strive to learn what they wanted to achieve. So the need of achievement. So at that time, when the parents give them opportunity, this need of achievement will be satisfied. And the next one is need for acquisition. Acquisition means every child will have a feeling of acquiring his things. Like some will have to acquire clothes, some will have to acquire play material, or some will have to acquire like money, something like that. So each and every child will have this need of acquisition. That means they want to own things. See, when we take a child to a neighbor's house, or if a child goes to any place where kids are playing, so if a kid is having a cycle or something, a toy, or if he wears a pink dress or like that, if this child also wants, if the child also likes that toy or clothes, means definitely he will try to convince the parents to buy for himself. That means he wanted to own that things. He wanted to own clothes or things or play material, or he wants something what others have. That is called need for acquisition. Every child will have this need. And this next one is need for attention. Attention is nothing but every child will have a need of attention-seeking behavior. Every child will have attention-seeking behavior. See, when parents are talking to others, they keep on distracting, or they keep on talking to others, or they will do just to focus on them. They keeps on talking, or they don't allow their parents to talk with others sometimes. So that is called need for attention. That means they wanted to focus only on themselves. Parents or neighbors or anyone, they will have this need of attention-seeking behavior. Every child will have. They wanted to focus on themselves. Whatever they do, we have to laugh for him, we have to smile for him. Every time we have to concentrate only on the child rather than doing other things. So that is attention-seeking behavior. Every child will have this need also. And last one is the need for distraction. Every child, in one or the other way, he wants to destroy things. So that opportunity also we should give. See, some children will throw things, or some children will have a destructive mind of beating others, or some children will have they will injure. That action will be in different ways, in various ways, but he will have that need of distracting, or he wanted to distract objects, or he wanted to beat the people, or he wanted to injure injury. Anyway, he wanted to destroy. So in a big way or small way, he will have that. Every child will have a distraction mind. So that opportunity also, and when he we have to tell them that if he spoils that object, what will happen?
the consequences and that we have to tell them in a proper way, then only they will listen. Otherwise we have to give for some things, like if we break any toy or anything, we should not scold him loudly. Just the need for distraction has been arrived, and the chance should be given in some or the other way when he destroys the small things like that. So that is need for distraction. So ikkada manam egoistic needs lo స్వీయ ప్రాముఖ్యత కలిగిన అవసరాలు అనుకున్నాం. స్వీయ ప్రాముఖ్యత అంటే ఏంటి? తనకి సెల్ఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చే అవసరాలు కొన్ని ఉంటాయి. ప్రతి పిల్లాడికి కూడా సెల్ఫ్ గా తనకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చే అవసరాలు, ప్రాముఖ్యత కలిగిన అవసరాలు కొన్ని ఉంటాయి. అంటే ఇతరుల అవసరాలతో అతనికి సంబంధం ఉండదు. తన అవసరాలు ఏంటి అనేవి మాత్రమే చూసుకునే వాటిని స్వీయ ప్రాముఖ్యత అవసరాలు అంటారు. అందులో వచ్చేసేది ఫస్ట్ అనుబంధ అవసరాలు, నీడ్ ఫర్ అఫిలియేషన్. అనుబంధ అవసరాల్లోకి వచ్చేసే సారీ నీడ్ ఫర్ డామినెన్స్, ఆధిపత్య అవసరాలు. ఆధిపత్య అవసరాలు అంటే ప్రతి పిల్లాడికి కూడా ఇతరుల మీద కంట్రోల్ చేయాలని, వాళ్ళ మీద ప్రభావం చూపించాలని, వాళ్ళని లీడ్ చేయాలని, అంటే తను చెప్పినట్టుగా ఇతరులు వినాలని ప్రతి చైల్డ్ కి కూడా ఉంటుంది. దాని ఆధిపత్యం. హీ వాంటెడ్ టు బి డామినేటెడ్, హీ వాంట్ టు డామినేట్ అదర్స్, అంటే ఇతరుల్ని తను వంచి మాట్లాడాలని, అట్లా ఆ ప్రతి పిల్లలకి కూడా ఆ కోరిక ఉంటుంది. దాన్ని ఆధిపత్యం చూపించాలి, ఇతరుల మీద ఆధిపత్యం చూపించాలని ప్రతి పిల్లాడికి కూడా ఆ కోరిక ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి సమయాల్లో కనుక అంటే కొన్నిసార్లు ఆ ఆధిపత్య అవసరం వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్ గా వాళ్ళు ఆధిపత్యాన్ని ఎక్కువగా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ మీద చూపిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ తో ఆర్గ్యూ చేస్తూ, గట్టిగా మాట్లాడుతూ, వాళ్ళని తిడుతూ అట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో అది కూడా వాళ్ళకి ఒక అవసరం అనమాట, ఆధిపత్య అవసరం అంటారు. అంటే దే వాంటెడ్ టు డామినేట్ అదర్స్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆధిపత్య అవసరం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్వయం ప్రతిపత్తి అవసరాలు. స్వయం ప్రతిపత్తి అవసరాలు అంటే ప్రతి చైల్డ్ కి కూడా ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ మీద కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడితే ఒప్పుకోరు. రెస్ట్రిక్షన్స్ అంటే నువ్వు అది చేయొద్దు, ఇలా చేయొద్దు, ఇది నువ్వు ఇక్కడే బ్రష్ చేయాలి, పొద్దున్న లేవగానే బ్రష్ చేయాలి, నువ్వు స్నానం చేయాలి, ఈ బట్టలు ఇక్కడ వెయ్యి, ఆ బట్టలు అక్కడ వెయ్యి, టవల్ వద్దు, ఇలా వేయొద్దు, అట్లా ప్రతి దానికి మనం రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడితే వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు. సో వాళ్ళకి ప్రతిదీ కూడా వాళ్ళు ఓన్గా ఇండిపెండెంట్ గా చేసుకోవాలనే భావన వాళ్ళల్లో వస్తుంది. ఆ అవసరం ఎప్పుడైతే కలుగుతుందో ఆ అవకాశం కూడా మనం ఇస్తూ ఉంటే కనుక వాళ్ళకి ఒక్కొక్కసారి బుక్స్ ఒక షెల్ఫ్ లో పెట్టుకోవాలనుకుంటారు, కానీ మనం అక్కడ వద్దు, మనం ఇక్కడే పెట్టాలని ఒక రెస్ట్రిక్షన్ అనేది ప్లేస్ చేస్తే కనుక వాళ్ళకి ఇష్టపడరు అనమాట. కాబట్టి ఆ నీడ్ ఫర్ లైక్ ఎటానమీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే స్వయం ప్రతిపత్తి అవసరాలను కూడా తీర్చాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ నీడ్ ఫర్ అచీవ్మెంట్, సాధించే అవసరాలు. ప్రతి పిల్లలకి కూడా ఏదో ఒకటి సాధించాలని, అంటే ఒక్కొక్కరు అకాడమిక్స్ లో సాధించగలుగుతారు, కొంతమంది ఒక బెస్ట్ రన్నర్ గా అవ్వాలనుకుంటారు, కొంతమంది బెస్ట్ పోయిట్ గా అవ్వాలనుకుంటారు, కొంతమంది బెస్ట్ సింగర్ కానీ బెస్ట్ డాన్సర్ కానీ, అట్లా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ నీడ్ ఫర్ అచీవ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. అందులో సాధించాలనే అవసరం కలుగుతుంది. ఆ అవసరం కలిగినప్పుడు ఇమీడియట్ గా వాళ్ళకి అవకాశం కనుక కల్పిస్తే దాన్ని బాగా నేర్చుకుని దాన్ని ఖచ్చితంగా సాధించగలిగి సంతృప్తి చెందగలుగుతారని. కాబట్టి నీడ్ ఫర్ అచీవ్మెంట్ కూడా వాళ్ళ యొక్క అవసరంలోకే వస్తుంది. తర్వాత నీడ్ ఫర్ ఎక్విజిషన్ అంటే సముపార్జన అవసరాలు. సముపార్జన అవసరాలు అంటే ప్రతి పిల్లలకి కూడా ఒక అవసరం ఉంటుంది. సముపార్జన అవసరం అంటే వాళ్ళు సొంతంగా వాళ్ళకు ఉండాలి, బట్టలు కానివ్వండి, డబ్బులు కానివ్వండి, వాళ్ళు సొంతంగా వాళ్ళకి ఒకటి ఉండాలి అన్న ఫీలింగ్ వాళ్ళకి ఉంటుంది. ఇది నాది అన్న ఫీలింగ్ వాళ్ళలో వస్తుంది అనమాట. ఆ ప్లే మెటీరియల్ కానివ్వండి, మనం ఉదాహరణకి ఎవరైనా పిల్లల్ని కనుక కలిపినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఏదైనా ఒక కొత్త ప్లే మెటీరియల్ చూసారనుకోండి, సైకిల్ కానీ ఇంకేదైనా చూస్తే వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా ఇంటికి వచ్చి గొడవ చేస్తూ ఉంటారనమాట. నాకు కూడా అదే కావాలి, నేను అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను కొనుక్కుంటాను, నాకు సొంతంగా ఉండాలి. వేరే వాళ్ళ దానికన్నా కూడా వాళ్ళకు ఉంటేనే వాళ్ళు సంతృప్తి చెందగలుగుతారు. కాబట్టి అది కొంతమంది బట్టల్లో అవ్వచ్చు, కొంతమందికి ప్లే మెటీరియల్ అవ్వచ్చు, కొంతమంది డబ్బుల పరంగా ఇస్తే సంతృప్తి చెందొచ్చు. అట్లా సముపార్జన అవసరాలు కూడా ప్రతి పిల్లల్లో ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ నీడ్ ఫర్ అటెన్షన్, శ్రద్ధ అవసరాలు అనొచ్చు. ఈ శ్రద్ధ అవసరాలు అంటే ప్రతి పిల్లలకి ఎలా ఉంటుందంటే తన మీదే ఫోకస్ చేయాలి, వేరే వాళ్ళని పట్టించుకోకూడదు, తన్నే ఎక్కువ చూడాలి, మంచిగా చూడాలి, తన చేసే పనులే చూడాలి. సో కొంతమంది తల్లిదండ్రులు ఎవరితోనైనా మాట్లాడుతూ ఉన్న ఈ అటెన్షన్ సీకింగ్ బిహేవియర్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతసేపు వాళ్ళ మీదే ఫోకస్ తీసుకొచ్చేలాగా వాళ్ళు ఏదో ఒకటి డిస్ట్రాయ్ చేయటం కానీ, వాళ్ళని అస్తమాను మాట్లాడించడం కానీ, వాళ్ళని ఏదో విధంగా డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల ఏంటి అంటే అక్కడే అర్థమవుతుంది వాళ్ళకి అవసరం పడుతుంది. అంటే వాళ్ళని గుర్తించాలి అనే అవసరం. అటెన్షన్ అంటే వాళ్ళు గుర్తించాలి, ఎదుటి వాళ్ళు తనని బాగా గుర్తించి వాళ్ళ మీద శ్రద్ధ పెట్టాలి అనే అవసరం ప్రతి పిల్లలకి కలుగుతుంది అనమాట. సో అవసరం కూడా తీర్చేది
బాధ్యత పేరెంట్స్ మీద ఉంటుంది. అండ్ నీడ్ ఫర్ డిస్ట్రక్షన్ అంటే విధ్వంస అవసరం. చిన్నపిల్లలప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఏదో ఒకటి డిస్ట్రాయ్ చేస్తారు, ఏదో ఒకటి స్పాయిల్ చేస్తారు. మనం వాళ్ళని ఒక్కళ్ళని ఎందుకు వదిలేం, ఏదైనా స్పాయిల్ చేస్తారేమో అని భయపడతాం. అంటే ఏదైనా చెడుగొట్టేస్తారేమో, ఏదైనా పాడు చేసేస్తారేమో అని భయంతో మనం వదిలిపెట్టాం. సో అక్కడ ఏంటంటే ప్రతి పిల్లలకి కూడా ఈ డిస్ట్రక్షన్ అనేది ఆ భావన, ఆ అవసరం అనేది కలుగుతుంది అనమాట. కాబట్టి చిన్నదో పెద్దదో ఏదో ఒకటి డిస్ట్రాయ్ చేయకుండా ఉండరు. పడేయటం కానీ ఆ డిస్ట్రక్షన్ అనేది, అంటే ఆ విధ్వంసం అనేది రకరకాల ప్రవర్తనతో చూపిస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది వస్తువులు కింద పడేయటం చేస్తారు, లేకపోతే కొంతమంది మనుషులను కొట్టడం కానీ, కొంతమంది వస్తువులు ఎరగొట్టడం కానీ, అట్లా లేకపోతే దాచిపెట్టడం కానీ, అట్లా ఏ రకంగా అయినా కానీ ఆ డిస్ట్రాయ్మెంట్ మెంటాలిటీ వచ్చినప్పుడు ఆ అవసరాన్ని ఆ విధంగా తీర్చుకోవటం జరుగుతుంది అన్నమాట. దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ నీడ్స్ which we have discussed. So first one is biological needs, which includes visceral needs, safety needs and sensory motor needs. And the second one is psychosocial needs, which includes need for love and affection, need for approval, need for orientation, and need for feeling of adequacy, and need for affiliation. And in egoistic needs, this includes need for dominance, need for autonomy, need for achievement, need for acquisition, need for attention, and need for distraction. So ikkada ee moodu avasaralu chaala ముఖ్యమైన అవసరాల కింద చెప్పుకోవచ్చు. సో ఈ అవసరాల్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి జీవ అవసరాలు. జీవ అవసరాల్లో మనకి విజరల్ అవసరాలు, భద్రతా అవసరాలు, ఇంద్రియ చలన అవసరాలు మూడు కూడా మనకి ఈ జీవ అవసరాల్లోకి వస్తాయి. మానసిక సాంఘిక అవసరాల్లోకి ప్రేమ, ఆప్యాయత, ఆమోదించే అవసరాలు, పరిచయ అవసరాలు, సంతృప్తి పరిచే అవసరాలు, అనుబంధ అవసరాలు, ఇవి ఇంతవరకు మనకి మానసిక సాంఘిక అవసరాల్లోకి వస్తాయి. అండ్ ఈగోయిస్టిక్ నీడ్స్ అంటే స్వీయ ప్రాముఖ్యత అవసరాలు. ఇందులోకి మనం ఆధిపత్య అవసరాలు, స్వయం ప్రతిపత్తి అవసరాలు, సాధించే అవసరాలు, సముపార్జన అవసరాలు, శ్రద్ధ అవసరాలు, విధ్వంస అవసరాలు, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈగోయిస్టిక్ నీడ్స్ లోకి వస్తాయన్నమాట. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద టాపిక్ నీడ్స్. Till now we have discussed about needs of children, types of needs of children. So here we are going to learn about effects of non-satisfaction of needs. Effects of non-satisfaction of needs. If these needs are not met, definitely the child will have a different emotions. That means when the needs are met, already I have told you in the introduction session that if needs are met, automatically they will be in a state of equilibrium. That means they will be in a state of balanced state. That means they will have a positive emotions. They will develop good personality development, positive emotions. All this occurs only when they are met with the need satisfaction. If these needs are not met, definitely they will have a negative effect. Like these are the negative effects which we call as anxiety, social maladjustments, psychoneurotic disorders, and behavior problems. In anxiety, children, they become, when the needs are not met, if they are not satisfied with the needs what they have, then automatically the children become anxiety. They will be very tensed. They will be in a frustrated mood or irritating mood. So they shows all these characteristics. So that is called anxiety. And social maladjustments. In this social maladjustment, if the children are not accepted socially in groups and all, definitely they will have a negative impact on them, and they will become like juvenile delinquencies. Juvenile delinquencies means during childhood only they will steal others' things. They will be we can say they will become like thieves and all. They are called juvenile delinquents. So juvenile delinquents who are below 18 years, we call them juveniles. So they also will become like rebellions, or they will do crimes and all. So this is called social maladjustments, because they are not accepted socially in the group. That is called social maladjustment. And the third one is psychoneurotic disorders. So when the needs are not met, definitely they will have a psychological diseases like depression or some other diseases which are related to mental health. So that is called psychoneurotic disorders. And the last one is behavior problems. See, every child will be, some children will be, if these needs are not met, they will become like stubborn, or they will show aggressions, or they will be very anger towards others. They will, even behavior problems also includes bedwetting, thumb sucking. All these are the behavior problems. They will have different types of behavior problems when the needs are not met. So these are the effects of non-satisfaction of needs. ఇక్కడ మనకి ఇప్పటి వరకు మనం
అవసరాలు, పిల్లల యొక్క అవసరాల గురించి తెలుసుకున్నాం. అందులో 3 అవసరాల గురించి కూడా చాలా వివరంగా తెలుసుకోవటం జరిగింది. ఈ అవసరాలు కనుక వాళ్ళు తీర్చుకోలేకపోతే, అంటే ఈ అవసరాలు ఆ డిప్రైవ్డ్ కండిషన్ అలాగే ఉంది అంటే, అవసరాన్ని తీర్చుకోలేనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ యొక్క మైండ్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది అనమాట. రకరకాలుగా డిస్టర్బెన్సెస్ వస్తూ ఉంటాయి. అందులో మనకి కొన్ని లోపాలు, అంటే ఆ అవసరాలు తీర్చుకోకపోవటం వల్ల వాళ్ళకి కొన్ని ప్రభావాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఆ ప్రభావాలు ఏంటి అంటే, కొంతమంది పిల్లలు చాలా యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. యాంగ్జైటీ అంటే చాలా టెన్షన్ పడటం, భయపడటం, ఫియర్స్ కూడా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. భయపడటం, చిన్న ఊహించుకుని భయపడుతూ ఉంటాం. తర్వాత చాలా ఎక్కువగా టెన్షన్ పడటం, అట్లాంటివన్నీ కూడా యాంగ్జైటీలోకి వస్తాయి అనమాట. ఒత్తిడి ఎక్కువ కలిగించుకుంటూ ఉంటారు. సో అలాంటి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది పిల్లల మీద. అలాగే సోషల్ మాల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అంటే సాంఘికంగా వాళ్ళు అడ్జస్ట్ అవ్వలేరు. సాంఘికంగా ఒక గ్రూప్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అందరిలాగా కలిసిమెలిసి ఉండటానికి చేయలేరు అనమాట. కలిసిమెలిసి ఉండలేరు. వాళ్ళు డిఫరెంట్గా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ నీడ్స్ వాళ్ళకి చిన్న వయసులో వాళ్ళకి అవసరాలు, ఏవైతే అవసరాలు వచ్చినాయి, అవసరాలు వాళ్ళు తీర్చుకోలేనప్పుడు, అవసరాలు తీరినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఆ డిప్రైవ్డ్ సిచ్యువేషన్లో ఉండి వాళ్ళు సాంఘికంగా ఎవరితోనూ కలవలేకుండా వాళ్ళు ఒక దొంగలుగాను, లేకపోతే ఏదైనా రెబల్స్ లాగాను, క్రైమ్ చేసేలాగా వాళ్ళు నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్తో ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళు డిఫరెంట్గా, వాళ్ళు అటెన్షన్ సీకింగ్ బిహేవియర్ ప్రతి పిల్లల్లో ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఏదో ఒకటి నెగిటివ్గా చేసి వాళ్ళు కనిపిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. నెగిటివ్ బిహేవియర్ ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దొంగతనాలు చేయటం, లేకపోతే క్రైమ్స్ ఏమన్నా ఏదో ఒకటి బాగా పెద్ద క్రైమ్స్ చేయటము, రెబల్స్ లాగా తయారవటము, అట్లాంటివి చేస్తుంటారు. లైక్ హీరోయిజం చూపించటము, రెబల్స్ లాగా ఫైట్ చేసి ఇతరులను కొట్టి ఇంజూర్ చేసి అట్లాంటివి అన్నీ చూపిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే అడ్జస్ట్ అవ్వలేరో అలాంటి సమయాలు. సో ఆ విధంగా ప్రభావం చేస్తుంది. నెక్స్ట్ సైకోన్యూరోటిక్ డిజార్డర్స్ అంటే మానసికంగా వాళ్ళకి కొన్ని వ్యాధులు కూడా సంభవిస్తూ ఉంటాయి. అంటే వ్యాధులు అంటే ఇవి పెద్ద వ్యాధులని కాదు, మెంటల్గా వాళ్ళు ఒక స్టెబిలిటీ అనేది ఉండదు అనమాట. పిచ్చి వాళ్ళ ప్రవర్తించడం, గట్టిగా అరవటం, లేకపోతే విపరీతమైన టెన్షన్ కలిగి ఉండటం, విపరీతమైన ఫ్రస్ట్రేషన్స్ రావటం, ఏవైతే మానసికంగా హెల్తీగా ఉండరు అనమాట. ఏదో ఒకటి మైండ్కి సంబంధించిన డిజార్డర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట. సో అవి సైకోన్యూరోటిక్ డిజార్డర్స్ అంటే. నెక్స్ట్ బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే చిన్నపిల్లల్లో ఈ నీడ్స్ ఎప్పుడైతే, ఈ అవసరాలను ఎప్పుడైతే తీర్చమో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి రకరకాల బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్స్ కనబరుస్తుంటారు. ఈ బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనగా అగ్రెషన్, దౌర్జన్యం, ఇతరుల మీద దౌర్జన్యం చేయటం, లేకపోతే మొండిగా ప్రవర్తించడం, లేకపోతే ఇంకొకరిని కొట్టడం, తిట్టడం, అబ్యూజివ్ లాంగ్వేజెస్ వాడటం, లేకపోతే బెడ్ వెట్టింగ్ చేయటం. బెడ్ వెట్టింగ్ అంటే పక్క తడపటం, ఇవన్నీ కూడా ప్రవర్తన లోపాల్లోకి వస్తాయి అన్నమాట. ఏదో ఒక ప్రవర్తన లోపం అనేది కనబరుస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ నీడ్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఇప్పుడు వరకు ఏవైతే అవసరాలు చెప్పుకున్నామో అవసరాలన్నిటిని కనుక సాటిస్ఫై అయితే మంచి బిహేవియర్, మంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనేది అభివృద్ధి చెందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఒక పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ వాళ్ళలో డెవలప్ అవుతాయి అన్నమాట. ఎప్పుడైతే అవసరాలు సాటిస్ఫై అవ్వో, ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి అవసరం పడినప్పుడు సాటిస్ఫై అవ్వో ఆటోమేటిక్గా ఇలాంటి నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేది వాళ్ళ యొక్క మానసిక అభివృద్ధి మీద పడటానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. దట్ ఈస్ అబౌట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ నాన్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ నీడ్స్.